सानू रास्ता ही दस्सण आए, क्योंकि गुरु नानक देव महाराज जी के प्रगट होने तो पहला कैसी हालत सी दुनिया की। सो आपां हुण क्योंकि गुरु नानक देव महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा आ रहा है 27 तरीक का, 25 तरीक नूं श्री अखंड पाठ आरंभ हो जाने हैं। जिहड़े 5-6 दिन आपां 5-6 दिन सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी दी ही गल्लां करिए। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी के प्रगट होने तो पहला कैसी हालत सी पता? सानू पिछले सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी के प्रगट होने तो जो पहला जगत किहो जिहा सी, इहा जिहा नहीं सी जिहा जिहा हुण आपां देख रहे हैं। हुण तां वधिया सारे ठीक रह रहे हैं। उस वक्त कैसी हालत सी? गुरु नानक देव महाराज ने अपनी बाणी दे विच ही दर्ज किया, कल काती कलयुगी सुभाअ, मानो छुरी है, छुरी के है। कलयुगी लोगों की सुभाअ छुरी वर्गे, राजे कसाई, राजे कसाई बने हुए सन। ऐसी हालत सी। कसाई प्रजा नूं को के मार रहे सन। हे राजे, क्योंकि राजियां दा काम हुंदा प्रजा नूं सुख देना। वैसे कल्ले राजियां दी गल ना करिए, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ भी कोई भी अहुदा ये रब ਵੱਲੋਂ मिलिया होया सानू। हर बंदे नूं अपने अहुदे का पता होना चाहिए। मैनूं अहुदा काहदे वास्ते मिलिया। जिहड़ा अकाल पुरख वाहिगुरू दे वल्लों मिले हुए अहुदे की सही वरतों नहीं ना करदा, वो कसाईओ आ। ये जितने भी अहुदे सानू मिले हुए, कोई भी जिवें हुण मैनूं आह अहुदा मिलिया, मैनूं भी आह अहुदा मिलिया होया कथा कीर्तन करन दा, ये भी अहुदा। मेरा फर्ज बनता है कि मैं गुरु नानक देव महाराज, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रचारक हाँ, गुरु घर का प्रचारक हाँ। जी मैं तुहानू अपने नाले जुड़ी जावां, आ वहमां भरमां विच पा के तुहानू वहमां भरमां विच पावां, तां मेरा भी ये कसाईयां वाला ही काम आ। हर मनुख नूं जो भी अहुदा मिलिया, जो भी अहुदा मिलिया, हर मनुख दे कोल कोई ना कोई अहुदा हैगा। उसनूं अपने अहुदे की सही वरतों करनी चाहिए है। ये जिहड़े अहुदे सानूं मिले हैं, ये पब्लिक की सेवा करने वास्ते मिले हैं। पर कहते कलयुगी जीवां दा सुभाअ कसाईयां वाला बन गया, राजे कसाई बन गए। कल काती राजे कसाई, धर्म पंख कर उड़ रहा। धर्म तो पंख ला के उड़ गया। भाव कोई भी अपना फर्ज नहीं सी समझ रहा। समझ अज भी नहीं रहे। समझेगा ही वो जिहड़ा गुरु की बाणी नाल जुड़ेगा, गुरु के शब्द नाल जुड़ेगा। हालत अज भी यही जी हो आ, पर फर्क जरूर है। कल काती राजे कसाई, राजे कसाई बन चुके हैं। प्रजा नूं को के मार रहे हैं। जिम्मेवारी कोई भी राजा समझ नहीं रहा। कल काती राजे कसाई, धर्म पंख कर उड़ रहा। कहते कूड़ अमावस, अमावस हुंदा मस्सिया की रात, भाव हनेरी रात। हनेरी रात बनी पई है। सब पासे कूड़ ही कूड़ है, झूठ ही झूठ है। सब
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਸਭ ਪਾਸੇ ਝੂਠ ਦਾ ਹੀ, ਕੂੜ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹਟੇ ਨਾ, ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ। ਰੱਬ ਨੇ ਰਾਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਥਿੱਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਰੁੱਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਦਿਨ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਮ ਪੰਖ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਛੁਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ, ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਕੀ ਗਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ, ਹਉ ਭਾਲ ਬਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਲੱਭਦੀ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਉ ਭਾਲ ਬਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ, ਅੰਧੇਰੇ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਕਰ ਦੁੱਖ ਰੋਈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਕਿਨ ਵਿਦ ਗਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਤੀ ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਰੋ ਉੱਠੀ, ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਦੁਖੀ ਜੀਵ, ਗਰੀਬ, ਦੁਖੀ ਲੋਕ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ। ਸਭ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ हैं, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ हैं, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ हैं। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਚੋਰ, ਠੱਗ, ਬੇਈਮਾਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਤੀ ਰੋ ਉੱਠੀ।
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਰ ਤੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੀ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਕਹਾਂਦੇ। ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਬਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਪਰਬਤ ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਬਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ, ਹੇ ਧਰਤੀ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਬਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ? ਪਰਬਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਰੱਬ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਬਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਕਹਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਬਤ, ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ, ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਬੇਅੰਤ ਉੱਚੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਕਹਾਂਦੇ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਸਾਇਰਾਂ ਨਦਵਾ ਵਹੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਦਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਸਾਇਰਾਂ ਨਦਵਾ ਵਹੰਦੇ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਤਰਵਰਾਂ ਫਲ ਸੁਫਲ ਫਲੰਦੇ। ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ? ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੋਲ ਧਰਤੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਤਰਵਰਾਂ ਫਲ ਸੁਫਲ ਫਲੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਦਰਖਤ ਹਨ, ਬੇਅੰਤ ਦਰਖਤ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਸੇ ਦਰਖਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਤਰਵਰਾਂ ਫਲ ਸੁਫਲ ਫਲੰਦੇ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਅਣਗਣਤ ਫਿਰੰਦੇ। ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਤਰਵਰਾਂ ਫਲ ਸੁਫਲ ਫਲੰਦੇ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਅਣਗਣਤ ਫਿਰੰਦੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਾਹਦਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਧਰਤੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਭਾਰੀ ਭੋਈ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਮੰਦੀ ਹੂੰ ਮੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੇ ਧਰਤੀ ਅਕਿਰਤ ਘਣਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਅਕਿਰਤ ਘਣ, ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਕੌਣ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇਰਾ ਕਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਤੀ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਦੂਰ ਕਰ। ਭਾਰੇ ਭੂਈ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਮੰਦੀ ਹੂੰ ਮੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਮੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਦੂਰ ਕਰ। ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਸਣੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ
ਦੋ ਧਰਮ ਸਨ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਾਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਇੱਕੋ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਬਣਾ ਲਏ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਬੈਠਿਆ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਬੈਠਿਆ, ਪੈ ਗਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਤੇ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ ਬਣਾਤੇ, ਫਿਰ ਦੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ 4 ਵਰਨ ਬਣਾ ਲਏ, 4 ਵਰਨ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ, ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣ ਬੈਠਿਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬਣ ਬੈਠਿਆ, ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੱਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਨਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪ ਉੱਚਾ ਬਣ ਬੈਠਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੱਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਦੂਜਾ ਖੱਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ? ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼, ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਖੱਤਰੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਯੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲਦੀ। ਅੱਗੇ ਵੈਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਧੜ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲ ਸਕਦਾ, ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਪਰ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੂਦਰ। ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੂਦਰ ਚੰਗਾ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚੰਗਾ ਪਹਿਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਕੈਸੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਐਸੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਐਸੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ। ਉੱਧਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ 4 ਮਜ਼ਹਬ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵਰਨ 4 ਮਜ਼ਹਬ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ 4 ਧੜੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਉੱਧਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ 4 ਧੜੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 4 ਹੀ ਵਰਨ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ। 4 ਹੀ ਵਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬਣ ਬੈਠਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ।
ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਇਸਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਐਸੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਇਸਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਢਾਡੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਰੌਣਕ ਸ਼ੌਣਕ ਹੋ ਗਈ, ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਸ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਮੌਕੇ ਭਰੇ ਆਉਣੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ, ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਤਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਈਰਖਾ ਹੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਕਹਾਈ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚਾਰ ਵਰਣ ਚਾਰ ਮਜ਼ਹਬ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ? ਖੁਦੀ ਬਖੀਲੀ ਤਕੱਬਰੀ ਖਿੱਚੋ ਧਾਨ ਕਰੇਨ ਤਿੰਘਾਣੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੱਚੋ ਤਾਣ ਪਈ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਬੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਬੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਰਾਮ ਬੜਾ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਆ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਭਿੜ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਬਸ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਹਨ, ਬੋਝ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। 5-6 ਦਿਨ ਪਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਡੂੰਘਾਈ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।